اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا حل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى أمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
وغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على دينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع في الدارين amin. Wa'lam, dan ketahui olehmu ialah anna, bahwasanya hadhil abyata, bahwasanya ini beberapa bait al-khamsata yang 5 syair yang di atas, wal yuksiril abdu tilawata al abdu tilawata wa yasira sampai haqqan tuh habis tungarnya bait-bait syair yang 5 macam itu muktabasatun diambil min kalamis Suhrawardi, daripada perkataan Suhrawardi, salah seorang ulama tasawuf. Nah, dalam kitab sini kena ambilan syair itu perkataan Suhrawardi rahimahullahu taala, mudah-mudahan dirahmat akan dia Allah taala, kama yu'lamu, sebagaimana diketahui jarum musannif nah pengarang minal wuqufi, daripada dipahami ala ibaratihi, atas ibarat-ibarat pemahamannya nang di atas tuh fi awarifil ma'arif, di dalam kitab awarifil ma'arif, wa anquluha, dan aku pindahkan, aku salinakan sekarang nang di dalam kitab awarifil ma'arif itu karangan Suhrawardi itu unda salin ya musannif laka, untuk ikam atau kamu al-an sekarang. Apa itu kalimat Suhrawardi itu? Ha'i wahiyya, dan yaitu hadhihi ini. Nina jadi an Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala inna hadhihi, jadi Suhrawardi ini menukil riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As, ujar Amr bin As inna hadhil ayata, bahwasanya ini ayat, karena ayatnya kena maktubatun, ditulis fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira, kan situ. Lamun sambungannya syahidaw wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idzni wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Surah Al-Ahzab. Nah, surah Al-Ahzab 45 sampai 46 47. Di dalam Taurat disebutkan, tapi kada bahasa Arab, bahasa Suryani. Di zaman Nabi Musa bahasanya nih, kada bahasa Arab. Apa? Ya ayyuhan nabiyyu, dalam Taurat nih, wahai nabi. Sama dalam Al-Qur'an juga. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami ya Tuhan, arsalnaka, mengutus engkau,
syahidan, menjadi saksi. Tugas Nabi ini diutus ke dunia menjadi saksi. Di mana karena Nabi kita menjadi saksi itu pada hari kiamat, di mana seluruh nabi-nabi itu berpidato mengkhutbah di padang mahsyar. Wahai umatku, jadi Nabi Nuh misalnya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi toh. Wahai umatku masing-masing kumpul. Aku sudah menyampaikan tentang agama ini. Menyampaikan bahwa Tuhan itu Allah. Ya Allah aja. Ada yang mengaku bujur jana masih nambah iman. Nang kada beiman na maksiat kadeda nah deh. Kareda nyawa Nuhe berdusta jika kaum sidin juan. Nyawa Idris saya berdusta. Nyawa Musa saya berdusta. Jadi nang pada-padanya menolak kaum masing-masing ini, umat masing-masing. Nah, lalu ujar Nabi Nuh sampai Nabi Isa, Nabi 25 Nabi kita tuh tahu dulu. Unda ini ada bisi saksi bahwa Unda ini sudah menyampaikan, ada saksinya. Jadi umat Nabi-Nabi itu siapa saksi pian? Wahai Nabi, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Idris. Saksi aku ialah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nah, lalu Nabi datang Nabi. Kayak apa? Nabi Nuh aja Nabi. Ini nah kada ngaku. Ini bahwa Unda menyampaikannya kada ngaku. Jadi kada disampaikannya kada pernah jadinya. Nah aku aja Nabi saksinya. Oh jauh umat Nabi Nuh. Oh jauh umat Nabi Musa, Ibrahim. Nyawan ini anum. Ada kau juga kayak itu jin. Unda ini Tuhan. Di mana nyawa kau jadi saksi? Nah datang sidin membawa Quran. Nah Quran. Nah kisah nyawa. Nah ndak hafal kisah nyawa. Dalam Quran dikisahkan tuh Nabi Nuh menyampaikan, Nabi Ibrahim menyampaikan, Nabi Musa. Habis kisah Nabi dalam Quran lengkap. Lalu kata kau bapak-bapak ya. Unda banyak juga ji Nabi, bukan Unda aja seikung. Umat Unda ada juga. Nah kita dibuat juga. Tempat juga bisa lah nyandang kisah ini, bisa itu dalam Quran ada. Nah itu di dalam Taurat tuh isinya kayak itu. Makanya nih kenanya kata Abu Kulim di dalam Taurat ada sebutkan, di dalam Quran itu juga. Tugas Nabi kita wa mubasyiran, dan Nabi kita itu pula mubasyiran, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jaga dapat surga, mubasyiran katanya. Wa nadhira, dan menghabarkan ketakutan, nadhira. Boleh juga baca nadhira, qiraat. Menghabarkan ketakutan. Artinya Nabi siapa yang maksiat nyawa cagar dapat neraka. Tugas Nabi. Sidin sampaikan sudah. Nah, ingkan situ Qur'annya dibuat di dalam Qur'an kita ada. Jadi karena di dalam surah Al-Ahzab sampai ayatnya 45 itu. Dan nadhira sambungannya wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Tuh sambungannya, tapi ditinggal dalam Taurat tuh inggan itu kan sudah mau aja bubuhannya. Wahirzan, dan pulang sambungannya nah dalam Taurat itu. Wahirzan, dan sebagai pemelihara lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Wa kanzan, dan sebagai simpanan lil ummiyin, bagi umat-umat sidin nang kada tapi tahu di agama. Kan karena kita dapat syafaat Nabi kita simpanan nih. Nah menjaga kita hendak masuk neraka, Nabi yang membela dan umat sidin. Jadi kita ini tadudi tapi masuk surga berdahulu daripada umat-umat yang lain. Tupang simpanan kita bisi Nabi Muhammad. Anta abdi, ya masih dalam anuja nih, masih dalam Tauratnya lagi. Ikam itu ujar Tuhan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, abdi hambaku.
wa rasuli dan rasulku, sammaituka aku namai ikam wahai Nabi Muhammad al mutawakkal, orang yang diserahi jadi wakil Tuhan, memadahkan macam-macam masalah. Sifat-sifat Nabi kita di dalam Taurat disebutkan laisa bipauzin, dia Nabi itu laisa tidak ada, itunya kada pernah lalu tuh bila laisa tuh kada pernah bipauzin dengan keras pemanderan kasar, kada ada sejarahnya Nabi. Wala ghaizin, dan Nabi kita kada pernah marah, kada pernah sarek. Jawabannya kita nih diludahi, hendak dibunuh, dimaapakan, didoakan sampai berdarah-darah muha, didoakan. Coba kita, orang menghantam kita, doanya lain. Ya Allah, mudahan sikap mati ini tuh, mudahan kena bala sianu itu, janganlah han jauh. Wala sahabin, dan Nabi juga tidak kuciak menyangit-nyangit, kada bil aswaq, di pasar jauh sekali itu. Wala, dan tidak ada juga Nabi itu yajzi, membalas bisayiati, dengan kejahatan orang jahat dan sidin as-sayiata, sidin balas dan kejahatan juga kada pernah. Waktu sidin hendak ke Taif hijrah, hendak menyelamatkan apang di Mekah nih pertama di sehari urang aja sembahyang di Baitullah tuh dia hendak diguguri macam-macam oleh Abu Jahal nih, macam-macam hendak lawan sini membunuhi. Lalu hijrah ke Taif, di Taif disambut bubuhannya lawan batu-batu, kananakan bubuhan halus disuruh melempari berdarah-darah. Sidin datang Jibril menawari, ayo Jibril, angkatkah gunung ini, nama hampasnya sebuah gunung ini gen hancur buhan ini. Kada hendak Nabi men kita belum Nabi Jibril mengio sudah dikio. Ya Allah, ya datu wae saman wae anu pukul amati akan ini capati. Badatang apa sidin, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaum ulun ini, inya kada tahu ulun. Nih lain kita ini menyarik ini cepat aja sudah ajab, beda 1000%. Ini dalam Taurat nih diceritakan nih, kita baca kita Taurat nih, kita hanya tahu kisahnya di dalam kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa nih saja, lalu Suhuf Ibrahim Musa, jadi dalam itu aja kita tahu. Sekarang isinya tahu, nah diantaranya itu mengesahkan Nabi juga. Walakin, dan tetapi Nabi Muhammad itu ya Tuhan ya'fu, memaafkan, belum orang minta maaf berdahulu dimaafkan. Wa yasfahu, dan sidin yasfahu, memaafkan juga, bukan memaafkan aja, disalami orang, dijape-jape, dipusut-pusut musuh, disayangi. Beda kita diajar sampai jingkar. Walan akbidahu, dan ujai Tuhan dalam Taurat masih unda kada kada mencabut nyawanya, kada mengkobat, artinya kada mencabut ruhnya dulu, kada mematikan dah dulu lawan inya itu Nabi Muhammad itu, hatta tuqama sehingga ditegakkan bihi, dengan sebab Nabi itu al millatul muawwijah, agama yang bengkok, agama yang kada lurus ditegakkan. Kan orang di zaman itu kan rusak sudah agamanya, kada bujur lagi, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah lamun orang kan orang Yahudi ini malaikat dipadakannya Tuhan juga. Ada lagi Uzair itu nabi zaman itu ada dipadakannya Tuhan juga. Uzair lah, bukan Udair, Uzair dipadakannya Tuhan juga.
Malaikat dia Tuhan itu anak Tuhan bini-bini, malaikat tuh. Tuhan kan laki-laki. Tuhan nih Allah laki-laki, tapi Tuhan ada bisa anak bini-bini itu malaikat. Bubuhan anu tuh tersalahnya bubuhan Yahudi. Dibujurakan Nabi, tugas Nabi diutus Allah Ta'ala nih. Bi'an dengan bahwa yaqulu, lalu mengata mereka bubuhan orang-orang nan dahulu sampai di zaman sidin bun Arab, di zaman sidin Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Sampai kawan membaca itu nabuhannya banyak sudah, baru sidin karena meninggal dunia dicabut Tuhan Rosidin. Wa yaptaha, dan sampai ya Tuhan inya itu dulu yaptaha membuka ayunan mata, segala mata umyan yang buta. Bukan orang kalau melihat matanya adalah di sini peribahasa saja. Mata yang buta atau dalam Quran ada bisi mata aja tapi kadang melihat. Maksudnya melihat sesuatu nang kawa atau jadi pikiran tapi kada ada apa-apanya. Kayak ini nah. Melihat orang mati. Jago bekasnya orang itu. Jago benar, soalnya mati dibunuh orang, mati juga. Ada orang liwar penyogihnya, kada pernah garing, sekalinya mati juga. Betul banyak orang mati. Nang tuha mati juga, nah anu mati juga. Berarti giliran seorang bang yang kayak ini, kayak itu Tuhannya. Tapi nya kada pernah kayak itu, kada tahu-tahu. Nah matanya tadi tinya kada fungsi, samolon kada melihat juga. Wa azanan ada bisi telinga. Nabi buka juga karena tugas Nabi nih membuka segala mata nang buta, dan wa azanan dan telinga-telinga summan nang tuli. Ditulis di sini bukan tulis kada mendengar, itu kada mendengar aja agama para ulama kalau ceramah-ceramah atau mendengar pada orang, tapi nya kada ada mempedulikan kada apa biar berhimat menerangkan kada apa kada ada merubahnya. Nah tugas Nabi membuka mata, membuka telinga. Artinya maksudnya sekiranya paham dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban, tugas Nabi pula membuka segala hati gulupan yang tertutup. Buangnya pintar aja. Kalau di urusan dunia jangan dibuai ponder pemintarnya, tapi urusan agama nah kada kawa dibawa pandai juga. Kada bidang aja. Tapi kada masih juga. Kada ada memahami sedikit pun tentang agama kada mau. Nah habis ingat situ Taurat lah tugas Nabi tadi itu tadi sampai orang baca la Allah, membuka mata yang kada melihat, membuka telinga yang kada mendengar, membuka hati yang tertutup. Itu tugas Nabi kita. Nah ingat situ Taurat. Lalu ujar musannif, nah kita ambil itu di dalam Taurat tadi hanya la ilaha illallah. Itu aja kisah nang panjang tadi. Tugas Nabi menyuruh orang la ilaha illallah. Itu aja. Dengan membaca la ilaha illallah itu mata. Nah, mata nang model potongan kada memahami tadi jadi paham. Telinga yang tadi menuli kada mau mendengari jadi mau pada dengar. Hati nang dulu kada terbuka kada lalu kepingin soalnya jadi mau berkat la ilaha illallah. Fala yazalu, maka senantiasa al abdu hamba fi khulwatihi, ujar musannif. Ini habis tadi anunya ingin gulpan tadi. Maka dengan membaca la ilaha illallah itu manusia kan tadi syarat di syair terdahulu tadi disuruh sidin membaca kalimat thayyibah aja, kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah. Sekalinya masalah membaca la ilaha illallah ini disebutkan di dalam Taurat. Nah, dalam kitab Suhrawardi. Kada kegampangan ambilannya artinya nih. Di dalam Taurat ada ambilannya. Maka bila pala yazalu, maka senantiasa al abdu seorang hamba nang tadi berzikir fi khulwatihi di dalam inya menyendiri. Ini kada bergabung orang banyak menyendirinya, yuraddidu maulang-ulang
hadhil kalimata, akan ini kalimat la ilaha illallah, ala lisanihi, melalui lidahnya mengucap la ilaha illallah, ma'a beserta muwatatil qalbi, bersesuaian hatinya. Ketika ingin mengucap la ilaha illallah, hatinya mintu juga, kan artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Ta'ala, hatinya mintu juga, bukan muntung aja. Hatta tasiro, sehingga jadilah al kalimatu, kalimat nang inya baca la ilaha illallah itu lawan pulang masuk ke hati, hatinya sesuai muta'assilan, berikit. Maka itu mati asalnya itunya kuat, berikit muta'assilan bil qalbi, di dalam hati nang la ilaha illallah, karena rancak membaca sampai gak satu baca terus. Coba ingatan kita bila kita membacaan gajin nang mau amalan ada pengajian nisfu Sa'ban kah hajin nang 2375 menjadi campur guring dah itu hajin. Nah kita membacaan itu, jadi karena membaca banan itu modelnya model anu masuk ke hati, jadi hati jam baca lagi waktu guring. Nah tasbih berjalan. Mereka itu berapa malam tadinya aja 300 aja kan uang 2300 cakawa. Kenapa tak guring membaca berapa biar berduduk juga tetap tak guring juga. Kenyamanan apa, kenyamanan parot, bukan membacaan itu uang kopi dihiga. Nah bawa dia sampai baca, nah membaca juga lah, enggak ada tuh nyaman lagi. Nisfu Sa'ban kayak gini ya, ya. Nah lalu karena membaca ini diulang-ulanginya serongan baca la ilaha illallah, kada berhitungan lagi, kada bermakai ribu lagi la ilaha illallah sampai hati agak main juga nih. Lalu berikit di hati muzilatan, lalu timbullah menghilangkan nang bacaannya tadi sampai ke hati tadi la ilaha illallah, menghilangkan li hadisin nafsi, bagi pamanderen diri. Itulah panderen diri. Kita nih sembahyang, ingat beneran waktu sembahyang tuh subuh Arab Saudi menang 3-2 padahal Allahu Akbar, rasa kecewa banget Indonesia kalah. Dalam hati ini tungannya pemandaran diri. Ya nuru maknaha, jadi karena bajikir tadi pemandaran diri tadi hilang, ada lagi kayak ingatan nama Tuhan terus ingat la ilaha illallah la ilallah. Ya nuru maknaha, menerangi maknanya la ilaha illallah tadi, kolba akan hati terang, badalan sebagai ganti an hadisin nafsi, daripada perkataan diri berpandai hilang, digantinya lawan la ilaha illallah. Faija istawalat al kalimatu, maka apabila istawalat menguasai al kalimatu, kalimat nang la ilaha illallah menguasai sudah, muntung sudah dikuasainya, hati sudah dikuasainya juga, wasahulat dan mudah ala lisani atas lidah, muntung membacanya mudah. Iya membacaan itu kita kan jika ada mudah tuh rasa panat, ini nyaman la ilaha illallah nyaman. Ya tasarrabuha, lalu menyerap akan dia itu kalimat la ilaha illallah al qalbu, hati yang ketujubanana menyerap. Palau sakata lisanu, maka seandainya sakata lisanu, berdiam lidah, kata kawal lagi memender modalna anunya panat misalnya, kada tahu ucap lagi lidah nih, tapi sudah masuk sudah ke hati la ilaha illallah tadi, lam yaskut, niscaya kada berdiam hati, tetap aja walaupun berdiam tapi hati tetap membaca. Summa tatajauharu fil qalbi, kemudian tatajauharu
kalimat la ilaha illallah tadi berikit, asalnya tata jauhar itu nampak berikit fil qalbi di dalam hati. Modal karako lagi, modal orang na apa soalnya modal kayak kecanduan kah? Entah kenapa ya kayak ingatan terus nah, keganangan, kayak ingatan kalau membuang dana. Nah itu maksudnya kayak itu. Asalnya tuh menyebut namanya aja, tapi karena asik bercintaan, keganangan terus. Hati kada menyambat lagi, cuman nah kayak ingatan terus ngarannya itu. Bita jauharihi, dan dengan penampaknya tajauharihi lah, dan dengan penampaknya atau berikitnya zikir tadi di dalam hati, yastakinu, lalu berkuat nurul yakin, bertempat dan kuat nurul yakin masuk fil qalbi di dalam hati. Mengalihnya pemahamannya. Jadi gara-gara itu tadi membaca itu terus nanti akhirnya masuk berkuat berikit di hati, lalu dengan berikitnya tadi jadi kuatlah nurul yakin. Nah ya masuk nang hakul yakin orangnya gara-gara mengucap la ilaha illallah fil qalbi, masuk nurul yakin, cahaya yakin di dalam hati. Hatta sehingga iza zahabat, apabila hilang suratul kalimat, rupa atau suratul rupa kalimat, kan kita la ilaha illallah itu rupa kalimat, minal lisan di lidah kada ada lagi, hilang rupanya kalimat, bacaan kalimat la ilallah daripada lidah kita, wal qalbi, dan daripada hati kada ada lagi, hilang. La yazalu, senantiasa nuruha, nurnya la ilaha illallah, mutajawhiran, berikit bernampak di hati, wa yattakhidhu dzikru, dan jadilah zikir ma'a ru'yati azamatil mazkur, serta melihat kebesaran yang disebut itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru, dan jadilah zikirnya asalnya la ilaha illallah sampai ke hati, hinajil ketika itu zikrozat, ngarannya zikir zat. Nah zikir zat itu kayak apa ya? Nah anu kan saya paham. Orang hendak umroh lawan orang hendak tulak haji, keganangan terus dan nyawa ada orang punya kayak ini nah, ada keganangan terus lawan Baitullah aja keganangan terus. Nah tuh jikir engat ngaran Baitullah ngarannya lalunya misalnya orang ini mau makanya mau di jikir tah Baitullah belum tulak haji ini Baitullah, kaganangan kayak ingatan perang dalam hati, ampe muntung ingat dalam hati Baitullah, dalam hati nih Baitullah sampai ke Mekah taitihi don Baitullahnya, apakah menyambat Baitullah aja lagi? Nah tu zat ngarannya awak Baitullahnya ada di hadapan, nah maulah Baitullah kadang mau lagi gitu ya. Ada ulama nang saya aja apabila menyambat Allah itu apa supan kah bertaubat, jadi ada salah paham. Ada ulama nang aku aja ulama itu ulama bahari, ulama tasawuf, bila menyambat Allah aku bertaubat. Oh kenapa aja murid pinji bertaubat? Kenapa? Karena di hadapan sidin, kayak ngata sidin langsung. Ada kita ini kan tidak Allah karena kita Tuhannya, karena tidak Allah jika siksa panen lalu. Misalnya ngurus kumpul di hadapan sin, gosok kumpul, maulah. Astagfirullahalazim, dia nyambat pian rendah aja. Karena mau nyambat ngarannya lagi. Bang abah hadapan. Pada ibu misalnya, bu kayak itu terus maulah. Karena mau, ibu misalnya orang tua lama, karena mau kita nyambat lagi ngaran. Nah sudah berhadapan. Nah ini nang makom tinggi itu inya lawan Tuhan ini rasa sudah berhadapan. Nah Nabi SAW anta budallah ka'annaka taroh, ikam menyembah Tuhan itu menkawa seakan-akan ikam melihat Allah Ta'ala, seakan-akan melihat bujuk karena lain nggak kawan nih kayak apa kayak itu nang tinggi makomnya.
Kita tuh dan sembahyang kita kadang apa-apa lagi. Kadang sembahyangnya kadang dua, Tuhannya magennya. Mana tadi? Nah, tuh tadi nama ma'rifat itu nah sampainya sudah kadang mau lagi menyambut nama Tuhan karena sudah mengitihi dan Tuhannya hatinya sudah melihat hitungannya zikrul zat bukan zikrul asma. Zikrul asma itu zikir nama aja Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah berhadapan orang nggak mau lah, la ilaha illallah. Kadang mau lagi, Baitullahnya, kadang mau situ, Baitullah, Baitullah, Baitullah. Apa ini juga ini? Itu zikrul zat ngarannya. Wahada zikru dan ini zikir nang sudah lebih hadapan non sidin ini perasa Tuhan di hadapan sudah gak usah diitihi zikir zat ngarannya huwal musyahadah. Nah ini nang musyahadah ma'rifatul musyahadah ngarannya tuh nang kawan nang itu izin dalam menakib toh saya saman deh musyahadah muraqabah mujahadah kita kadang itu kita pengoleriyah yalah pengoleriyah jahiliyah kada kanaliyah kada tahu lon Tuhan kada melihat lon Tuhan macam-macam kita nih lengkap. Nah musahadah inilah artinya orang ini sudah lon Tuhan pangkat makam semalam itu apa salamnya hakul yakin sama orang melihat api semalam. Nah sudah tangannya nah api juga ini panas nah ada nang ilmu yakin itu hanya kukus saja melihat. Betul ada ainul yakin oh itu api aja nanda yakin sudah malam tadi kan kagusangan dianggang dan melihat apinya aja berhadapan. Nah tuh itu ainul yakin. Kita di sini ilmu yakin ilmu yakinnya melalui kabar yang pernah jadi berita tuh ilmu yakinnya itu rata-rata kita kayak itu. Lalu dapatlah pangkat ini musyahadah wal mukasyafah wal muayanah. Wa huwal maqsadu itulah nang dituju al aqsa nang puncak dalam orang menjalani thariqat ngarannya. Thariqat itu tadi amalan berzikir, beribadat, Quran dibaca, la ilaha illallah. Kayak itu hitungannya berthariqat ngarannya. Menyendiri minal khulwati daripada berkhalwat menyendiri. Ingat situ do wallahu a'lam bishawab. Lagi cuma kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal Bukhari itu ya lah. Wal Bukhari dan Imam Bukhari meriwayatkan an Muawiyah sudah ya an Muawiyah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya riwayat daripada Muawiyah man barang siapa yuridillahu menghendaki oleh Allah bihi dengan orang itu Tuhan kehendaki khairan baik. Arti baik ini orangnya beriman, beramal soleh, jadi orang baik, khair juga jadi. Ishadu anna hadzal mayit min ahli khair. Saksikan olehmu ini mayit bubuhan yang baik-baik, khair jadi perbuatan. Padahal orang mabuk mati, berdusta. Ada julak kame aja itu kayak itu. Julak yang julak kame dulu. Dia jadi kuya orang yang mati nah. Jurang lawan mati si anun itu kayak apa? Ishadu anna hadzal mayit min ahlil khair kan gitu disuruh. Itu olahan ulama juga Nabi kada menyuruh kayak itu juga. Ishadu aja. Bae nang menyembahyangi nih. Saksikan nah. Hadzal mayit ini mayit min ahlil khair bukan yang baik-baik juga. Lamun nang bujur penyembahyang bujur. Orangnya dasar bagus. Khair jebratan oh bagus. Nah, dengan disaksikan gitu ada hadis orang ini misalnya 40 jadi saksi itu karena
jadi diampuni dosanya, modalnya orang nih jadi baik karena disaksikan oleh orang memadakan baik, jadi baik orang tuh. Masalahnya juga kayak apa, lamunnya orang tuh misalnya sembahyang kada, puasa kada, gawian ta sudah tahu aja kita yang lagi dibaca, udah ganti aja julak ame, nyebuannya kalau tahu juga. Hadzal mayit khair, kada buat ishadu, saksikan olehmu kan Tuhan, ishadu anna hadzal mayit, saksikan ini mayit min ahli khair, bukan baik-baik, diganti julak hadzal mayit, hadzal mayit khair. Apa artinya? Ini mayit khair, baik, maksudnya kada buruk. Jadi kada berdusta, jadi yang lain khair, jadi yang lain bujur kada sing burukan juga. Nah itu nya kada ada jawab ditujuruh ke itu jamaah ulama membagusakan dalnya. Sekira jangan tapi kita ada masalah, si mayat ini diampuni dosa, jamaah berdusta kayak itu. Barang aja. Nya ada aja kebaikannya orang yang beriman tuh ya, kalau pertama tuh berimannya itu toh amal-amal banyak juga, cuman yang dilihat mata ini pindah ke dada. Bini aja beberapa kali mintakan banyu saya sikap mati kan gitu toh. Nah ini hair di sini maksudnya siapa yang Tuhan kehendaki, ya Tuhan baik, khairon, khair bahasa Arabnya, cirinya yufaqihu fiddin, niscaya memahamkan Tuhan akan dia orang itu fiddin di dalam agama, kurang apa ibadat, ilmu agama paham, mandi wajib tahu, masalah rukun sembahyang tahu, puasa kena ilmu tahu, pokoknya ilmu agama ini ya paham. Nah tuh Tuhan menghendaki itu ciri-cirinya tuh pak ibadat orang pemahaman pulang bisa aja tahu pengetahuan nih kada bagus, ini halal ini haram kada mau nya menggawi, bila ini haram kada mau gawi, ini halal digawinya, bila ada kelakonnya berarti orang dikehendaki Tuhan khairon, bilanya mati ishadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Nah saksikan ini mayit bukan baik-baik, lalu jadi makmum khair. Ada tadi hadzal mayit khair, ini mayit bagus kada buruk. Nya lamun alim lojak kawa mah anu menyetir kena sekajang tadusta bukan di jemaah. Aja ingat situ aja. Wallahu a'lam bishawab. Hilangkan ishadonya. Pasti tahu deh kasihan deh bukannya. Tambah ya kayak itu. Permintaan atau tahlil untuk Jubaidi bin Anang Ijun, Aliyah binti Ma'ad, Rasidah binti Ma'ad, dan untuk almarhum Kotoh bin Anang Acil, almarhumah Hajjah Halimah binti Arsyad, Rusdiana binti Sabran, Munir bin Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا
الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى عدد المصطفى على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرب وما قصدناهم ونويناهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخصص وما قرأنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة والقرب والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرون وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب جرك مع ماجد بك وسنك خصوصا لأرواح من قصدناهم ونواهم ثم إلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وقرباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم ابصرهم في قبرهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وتهنهم ولا تأخذنا على جره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند تجرين قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله ونعم الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.